اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا رزاقوں کا، یہ انتہائی مجرب عمل ہے اور 3 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تینوں میں سے آپ کوئی سا بھی عمل کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے اتنی آسانیاں فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے اس عمل کو جو 3 طریقے میں بتا رہا ہوں، ایک طریقہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے، ایک طریقہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہے اور تیسرا طریقہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ کو جون سے وقت میں آسانی ہو، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لو۔ آپ کو قرضوں کا مسئلہ ہے، آپ قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، آپ کے قرضے اس حد تک کے بڑھ گئے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بالوں کو بازو کا نوچ رہے ہیں کہ میں اتنے قرضے کس طرح سے اتاروں گا۔ میں ایک بندے کے پیسے اتارتا ہوں تو دوسرے بندے سے مجھے لینے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو میں کما رہا ہوں، میری جو سیلری ہے، میری جو تنخواہ ہے اور میری جو آمدنی ہے، اس میں میرا گزارا ہو نہیں پا رہا۔ اور آپ بالکل ہی سمجھنے سے بالا کریں یہ بات کہ میری روزی روزگار میں اتنی کم، یعنی کہ اتنی برکتیں ختم کیسے ہو گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کی روزی روزگار میں برکت بھی ہوگی، آپ کی سیلری بھی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا اور آپ کے کاروبار کو اتنا وسیع کر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو انتہائی دھیان سے کرنا ہے۔ اس عمل کو خاتون چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے کروں تو اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ماں چاہتی ہے میں اپنے بیٹے کے لیے کروں تو اس طرح سے بھی اس عمل، اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھائی چاہتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بے انتہا کا پریشان ہے، میں اپنے بھائی کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو کروں تو وہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو اپنے بھائی کے لیے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ جو اللہ پاک کا نام ہے یا رزاق، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے رب کا کہ میں رزاق ہوں، میں دینے والا ہوں۔ اور جب آپ لوگ اس نام سے مدد مانگو گے، اللہ پاک کا یہ جو صفاتی نام ہے، آپ جب اس سے مدد مانگو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی لازمی مدد کرے گا، کیونکہ رب اگر مدد نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کون؟ اور اللہ پاک کی یہ صفات ہے، میرے رب کی یہ شان ہے کہ میرے رب خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو کیسے خالی لوٹاؤں۔ تو لہٰذا میرے رب جب اتنا حیا کرنے والا ہے تو جب اپنے اس صفاتی نام سے آپ اس کو پکارو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے لیے مدد نہ آئے۔ بس آپ نے عمل پوری توجہ کے ساتھ، پورا ڈوب کر اور آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ پہلا عمل سماعت کریں کہ یہ آپ نے یا رزاقوں کا جو پہلا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فرض نماز جو آپ پڑھیں گے اس کے بعد، پہلے میں مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں اور خواتین کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد فجر کی، آپ لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سیدھا ہاتھ آپ نے اپنے سینے پہ رکھنا ہے، اپنے دل کی طرف رکھنا ہے اور اس کو ہلکا سا دبانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ بسم اللہ 7 بار پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں 11 بار ہی پڑھا جائے گا، اس سے کم نہیں پڑھیے گا، کوشش کریں 11 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا، نماز والا درود نہیں آتا، صرف وہ حضرات دوسرا درود پڑھیں گے، وہ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہی کہوں گا اگر آپ کو درود ابراہیمی آتا ہے آپ 11 بار اسی کو پڑھیں اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو دبا کے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق کو صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ، 313 سے کم نہ ہو، 313 سے اوپر ہو جائے، کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس عمل، اس وظیفے کو اس طرح سے کریں، اپنی جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، دعا اچھے اچھے الفاظوں کے ساتھ مانگیے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں دعا مانگنے کا ایک اچھا اور ایک خاص طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ یہ جو عمل ہوتے ہیں وہ دعا کی وجہ سے ہمارے قبول نہیں ہو پاتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ عمل میں ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم دعا کے ذریعے اپنے اس عمل کو ٹھیک کروا لیں، لیکن ہم نے جلد بازی کے اندر، یعنی کہ ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے وظیفے کی، اس بیاب پہ ہم لوگ بس جان چھڑانے کی کرتے ہیں، جلدی جلدی دعا مانگتے ہیں اور بس۔ آپ نے عمل بہت دھیان سے کرنا ہے اور دعا بھی آپ نے آرام سے مانگنی ہے۔ اب آپ لوگ دوسرا وظیفہ سماعت کریں ظہر کی نماز کے بعد والا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ جب آپ ظہر کی آپ فرض نماز پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لی، پھر آپ نے 2 سنت 2 نفل بھی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ظہر کی آپ پوری 12 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس عمل کو جب آپ کریں گے تو اسپیشلی آپ پورے 12 رکعتیں پڑھیں گے، 4 سنت بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے، 2 سنت اور 2 نفل، آپ پوری 12 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے اور آپ لوگ سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ 7 بار پڑھیں گے اور آپ لوگ درود ابراہیمی 11 بار اول اور آخر پڑھیں گے۔ درمیان میں آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، آپ 41 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور پھر ایک تسبیح آپ لوگ یا رزاقوں کی پڑھیں گے۔ پھر آپ لوگ دوبارہ 41 بار 41 ٹائم دوبارہ سے سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور آپ لوگ ایک تسبیح دوبارہ یا رزاقوں کی پڑھیں گے۔ پھر آپ لوگ دوبارہ تیسری بار بھی 41 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے اور آپ لوگ ایک تسبیح
या रज़्ज़ाक़ू की पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग 11 बार दोबारा सूरतुल कौसर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग 41 बार या रज़्ज़ाक़ू पढ़ेंगे। देखिए तादाद को अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है, थोड़ी ज्यादा हो जाए कम नहीं होने दिएगा, ये आपकी मेहरबानी मैं चाहूंगा। और आप अव्वल तो जो तादाद बताई गई है उस तादाद के साथ ही अमल को करें, वजीफे को करें। अगर तादाद भूल जाए वीडियो को दोबारा सुने, गलती नहीं करिएगा। यकीन करें ये ऐसे अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने सीने का राज बता रहा हूँ। आपने इस अमल इस वजीफे को कर लिया, अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें ऐसी नाजिल होंगी आप पर, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आप लोग दोबारा 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, आपका अमल मुकम्मल हुआ। अब आप लोग तीसरा अमल इशा की नमाज के बाद वाला अमल आप लोग समाप्त कर लें। आपने इस अमल को इस वजीफे को किस तरीके से करना है जरा इसको सुन लें। आप सबसे पहले ईशा की पूरी 17 रकतें पढ़ेंगे, आपने पूरी ही रकतें पढ़नी है। आप ऐसा नहीं करिएगा कि आप लोग सिर्फ 4 फर्ज 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ लें, ये नहीं, आपने 17 रकतें पूरी पढ़नी है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले आप लोग आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह 7-7 बार पढ़ेंगे और फिर आप लोग 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, चाहे तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आप लोग एक बार सूरतुल रहमान, ये वाली सूरत रसूल रहमान नहीं जिसके अंदर ये आते ये वाली आयत फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये वाली आप लोग एक सूरत पढ़ेंगे। एक तस्बीह फिर आप लोग या रज़्ज़ाक़ू की पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग सूरतुल मुल्क पढ़ेंगे और एक तस्बीह आप लोग या रज़्ज़ाक़ू की पढ़ेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने 11 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है और एक तस्बीह आप लोग या रज़्ज़ाक़ू की पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी जितनी बार आपने अव्वल में पढ़ा आप वही आखिर में पढ़ेंगे, आपका अमल मुकम्मल हुआ। आप अब दुआ समाप्त कर लें कि आपने दुआ किस तरीके से मांगनी है, आपका तरीका दुआ का क्या होना चाहिए। आप दुआ इस तरीके से मांगिएगा, आप सबसे पहले सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा के अंदर अल्लाह पाक की बेपनाह की तारीफ मौजूद है, हम्द मौजूद है, इसलिए आप लोगों को सूरतुल फातिहा पढ़ने का कहा जाता है। अगर आप लोगों को अच्छी अच्छी दुआएं याद हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। मकसद ये कि पहले आप लोग दुरूद पढ़ लें, दुरूद पढ़ने के बाद आप लोग सूरतुल पहले आप रब्बी जालवी पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोग रब्बाना आतीना पढ़ लें, फिर आप दूसरी पढ़ लें रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आप लोग ये वाली भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप कैसी भी दुआओं को मांग सकते हैं, लेकिन आसान तरीका बता रहा हूँ क्योंकि सूरतुल फातिहा हर किसी को याद होती है, क्योंकि ये हर रकत में पढ़ी जाती है। तो सूरतुल फातिहा आप लोग स्टार्ट में पढ़ेंगे और हर बात एक बार मानेंगे, यानी कि आप लोगों ने जब कोई दुआ मांगनी है, कोई हाजत मांगनी है अल्लाह पाक की, आप पहले कहेंगे या अरहमर राहिमीन, मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, इसमें गलती कोताही हो गई है उसको माफ फरमा, इस अमल को अपने शान के लायक बना के अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, मेरी रोजी रोजगार में बेशुमार की बरकतें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, मेरे कारोबार में अगर बंदिशें हैं तो उनको खोल दे, उनको काट दे। इस तरीके से आप लोग अमल को वजीफे को करेंगे। दुआ अपने इंतहाई आजिज़ी के साथ मांगनी है और आपने हर बार या अरहमर राहिमीन कहना है और फिर आप लोग दुआ के लिए अपनी दुआ कहेंगे अल्लाह पाक से और एंड में आपने दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ना है। ये आपका अमल इंशाअल्लाह कामयाब होगा ही होगा। आपने पूरी तवज्जो के साथ करना है, आपने वसवसे अपने दिल में अपने जहन में नहीं लाना है। और खास इजाजत इस अमल की आप लोग हासिल करना चाहते हैं, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपना नाम लिख दें कमेंट के अंदर कि मैंने वीडियो को पूरा देखा है, मुझे खास इजाजत चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारी दुआओं में भी शामिल हो जाएंगे और आपका अमल इंशाल्लाह फिर ये बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। आपके मामला बेपनाह के बेबहा के ठीक हो जाएंगे। और इससे एक अच्छा अमल और मैं आपको बताता चलूं, अगर आप लोग पूरी वीडियो को देख रहे हैं, मकसद एंड में बताने का मकसद ये है कि जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं उनके लिए ये अमल है। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और किसी ने इस वीडियो को सुना, एक ने भी अमल को कर लिया, यकीन करें वो अमल करेगा, सवाब आपको भी उतना ही मिलेगा जितना वो अमल कर रहा है, क्योंकि ये दुनियावी निजाम नहीं है, ये मेरा रब का निजाम है। अल्लाह पाक हर किसी को उसकी हैसियत से कहीं गुना ज्यादा अता फरमाता है, जितना उसको अता फरमाएगा हो सकता है उससे भी ज्यादा आपको अता फरमाए। क्योंकि देखिए सोशल हमारे प्लेटफॉर्म बने ही रहते हैं, व्हाट्सएप के आप एक ग्रुप के अंदर इस वीडियो को डाल देंगे, कोई 2-3 ग्रुपों के अंदर चेक लगा के डाल दें, इससे होगा ये कि जो भी इस वीडियो को सुनेगा, यकीन करें अगर उसने इस अमल को करा, आप खुद सोचें अल्लाह पाक आपके लिए कितनी आसानियां फरमा देगा। दिल पे हाथ रख के बताएं, क्योंकि किसी के लिए आप आसानी करेंगे अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेबहा की अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने खास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो बिल्कुल मुफलिस हैं, मोहताज हैं, जो कर्ज के नीचे दब गए हैं, उनके लिए इस वजीफे को बनाना बहुत बेहद ही जरूरी था। अगर आप लोगों को अल्लाह पाक ताकत दे, आप लोग एक दिन में तीनों वजीफे को करें और आप लोग 21 दिन तक या 41 दिन तक के रोजाना इस वजीफे को करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।